The first question, Asian tiger mosquito is notorious for transmitting. See, the mosquito, it's a favorite topic for UPSC. You know, if you see West Nile virus, West Nile fever, yellow fever, dengue fever, there's always a way. And if you see World Health Organization kuda idu vandu or serious concern eduthiruka, because within this last 30 years, particularly within this last 30 years, what happened is that the count of dengue has been 50 times increased, almost 50 times, double 50 times. And do you know why the reason for this increase in such kind of dengue cases or mosquito borne transmission of cases? Can you tell me? Sorry? Global warming. So global warming direct impact or indirect impact? Indirect how? Breed much. Say okay, one of the reason. Any other reasons? Population explosion. Population explosion. Last 50-60 years the population has been like quadrupled or something. Currently 9 billion population is there in the world. So you can't compare the numbers that and today's numbers. That's one reason. And there is another reason which you have to know, that one health one earth approach, one world approach, man animal conflicts because of continuous deforestation, because of continuous destruction of greeneries. What happening is that all those wild organisms or wild species are getting into human contact. As soon as these species get into human contact, the disease is spreading. For example, colonial period Europe la vandu the dengue fever or the malaria fever kadiyave before Indian invasion. So after Indian invasion only they had this. அதுக்கு சொல்யூஷனும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லையா? ஒரு மரத்தோட பார்க் வச்சு சின்சோனா பார்க், that is what is used as a drug to treat malaria. So the same thing applies here also. Whatever is getting exposed, that is how the source for that disease. Even recent COVID-19 pandemic. And Kerala, why do you think these diseases are spreading more? See, why I am explaining these parts to you is when the dengue virus இந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தான் வரும். This is in current affairs, Hindu newspaperல வந்தது. This particular Asian tiger mosquito வந்து it is having capability to bring about all this. Flavivirus அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ளாவிவைரஸ் குரூப் ஆஃப் இதை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய மஸ்கிட்டோ தான் அது. ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் திஸ், இது வந்து அவுட்ரைட் ஃபேக்ட். பட் வாட் யூ ஹாவ் டு நோ இஸ், ஏன் இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு நாளைக்கு கொஷின் வந்து ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இதுதான் இதில் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அப்படின்னு கேட்கும்போது, யூ ஷுட் நாட் சர்ச் தட் ஈவன் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கேன் பி அ ரீசன் ஃபார் dengue expansion. Yes, of course. Even this deforestation, land degradation, land conversion. So these things can also be there. Okay, that is what I want to explain. Okay, so next question, obviously grafting method பற்றி எல்லாருக்கும் ஐடியா இருக்கு இல்லையா? கிராஃப்டிங் இந்த ஊர் சைட்லலாம் இந்த முருங்காக்கு கட்டி விட்ருவாங்க, தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? வளர்கிறதுக்கு 2 செடியும் ஒன்றா கட்டி விட்டால் அப்படியே ஒன்றா சேர்ந்து வளர்கிறதுங்கிறது அதுதான் கிராஃப்டிங், வேறு எதுவும் இல்லை. மணி பிளான்ட்டுக்கெலாம் அதுதான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த பொகேன் வில்லா சிட்ரஸில் வருமா அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்வியஸ்லி பொகேன் வில்லாலையும் வரும், சிட்ரஸ்லேயுமே வரும். தேட் யூ ஹாவ் டு நோ. அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா
what you can expect in this kind of questions is that bougainvillea என்ன இதுனா என்ன அப்படின்ற மாதிரிலாம் வராது. பட் உங்களுக்கு இந்த கிராஃப்டிங் பற்றி தெரியுமா, ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பற்றி தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் ஆகும். எஸ், ஈவன் இந்த ஆரஞ்சு, இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் என்னது, இந்த ஆரஞ்ச், லெமன், இந்த மாதிரி இதில் தானே. ஸோ ஈவன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீஸ்லேயும் உங்களுக்கு கிராஃப்டிங் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஆப்வியஸ்லி மை ஃபேவரட் கொஷின். ஓகே, blood groups. எத்தனை பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன நினைக்கிறீங்க? Tell me what is the answer for blood groups? Huh? Okay, I need a volunteer here for this. Some volunteer. பேசியார் நல்லா தானடா பதில் சொல்லுவீங்க. இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு திடீர்னு டெஸ்ட்டு அவ்வளோ மோசமாக பண்ணியிருக்கீங்க? யாராவது ஒரு வாலண்டியர், கமான், சம்ஒன். ஓகே, வெளியே கிளம்புறீங்க. ஓகே, யுவர் நேம்? தினகரன். உங்கள் பிளட் குரூப்பு? ஓ பாசிட்டிவ். உங்கள் மதர்து உங்கள் ஃபாதர்து தெரியாது? anyone who knows their blood groups of the mother and father? வேறு நீங்கள்? சரி, சொல்லுங்கள், அப்படியே சொல்லுங்கள். மதர்? நீங்கள்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவர் ஓ பாசிட்டிவ்னாரு இல்லையா? ஓ பாசிட்டிவ் யா. உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் தெரியும்ல, ஏ இருந்துச்சுன்னா ஏ மட்டும்தான் வரும், பி இருந்துச்சுன்னா பி மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ரெண்டுமே இல்லைன்னா ஒரு பிளட் குரூப்பில் ஏ ஆன்டிஜன், பி ஆன்டிஜன், இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஓ. ஓகே, when transmission happens, if the father's gene is going there then it is A, if the mother's gene is going there then it is B, if both the genes are going there then it is AB. okay, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈதர் மதர் அண்ட் ஃபாதருக்கு ஏஓ இருக்கலாம், இல்லை பிஓ இருக்கலாம். புரியுதா? ஓபி ஓஏ, இதில் எது வேணாலும் இவங்க ஃபாதர் அண்ட் மதருக்கு இருக்கலாம். பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ. ரெண்டுமே ஓவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா ஆப்போசிட், ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தட் கம்ஸ் இன் டு ஓ. ஓ பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்றது அது டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் இட் கேன் பி பாசிட்டிவ், இட் கேன் பி நெகட்டிவ். சி, இங்கே ஏ ஆன்டிஜன் இருக்குது, இங்கே எந்த ஆன்டிஜனுமே இல்லை. அப்போ ஆப்வியஸ்லி குழந்தைக்கு என்ன வரலாம்? ஏ ஆர் எல்ஸ் ஓ. ஏன்னா இவரோட ஆன்டிஜனும் வரலன்னு வைங்க, சப்போஸ் ஏ இல்லைனா ஓ. இங்கே பி இருக்குது, ஓ இருக்குது, என்ன வரலாம்? பி ஆர் ஓ. சேம் அப்ளைஸ். இப்போ ஏ இருக்குது, பி இருக்குது, ஏ மட்டும் வந்து இது வராமல் இருந்துச்சுன்னா ஏ, ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கெட் பி, ஆர் எல்ஸ் ரெண்டு பேரோட ஜீனும் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் கெட் ஏபி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேருமே இங்கே ஏபி இருக்குது, இங்கே ஓ இருக்குது, அப்போ எப்படி வரும்? ஏபி ஆர் ஏபி வரலாம், இல்லை ஏ வரலாம், ஆர் பி வரலாம், ஆர் ஓ வரலாம். பாயிண்ட் புரியுதா? இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவு த டிரான்ஸ்மிஷன் ஹேப்பன்ஸ். அண்ட் சி, ஏ எந்த ஆன்டிஜனும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு ஓ. அவ்வளோதான், சிம்பிள் லாஜிக். அண்ட் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். தேங்க்யூ. ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஏன்னா வந்து இந்த ப்ரெக்னென்சி டைமில் இஃப் த மதர் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் குரூப், RH குரூப்னு சொல்லுவோம், ப்ளஸ் மைனஸ் ரீசஸ் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். இஃப் தேட் ரீசஸ் ஃபேக்டர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வித் த மதர், வாட் ஹேப்பன் இஸ் மிஸ்கேரேஜஸ் நடக்க சான்சஸ் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு அந்த பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் டைமில் லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து வாட் இப்போ கரண்ட்லி இஃப் யூ சி எனி ஒன் இஃப் அரவுண்ட் யூ ஹேஸ் பீன் அ பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் பேபினா உங்களுக்கு தெரியும், டெலிவரிக்கு ஒரு 1 வீக் முன்னாடியே சொல்லி வச்சுருவாங்க, வி நீட் திஸ் பர்டிகுலர் பிளட் குரூப், தட் டு திஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் திஸ் நெகட்டிவ்.
அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேண்டேட்ரி அவைலபிளாக வச்சுருப்பாங்க. பிகாஸ் யூ cannot know what happens at that time. குழந்தை வர்ற வரைக்கும் if the baby has the same blood group, that's not a big deal. If the baby doesn't have the same blood group, you need to have an alternative which is available for transfusion, or else there might be a complication. Okay, இதெல்லாம் வந்து தப்பு பண்ணுறதுக்கு இது குழப்பி விடுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. மேபி தட் மைட் ஹவ் பீன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கரெக்ட் தான். ஏன்னா blood group AB carries both A and B, blood group O carries no antigens but both antibodies. Antigen antibody difference தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்குமே? If there is A antigen, B antibodies இருக்கும். B antigenனா A antibodies இருக்கும். ஆன்டிஜன்னா உங்கள் உடம்புலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆட்டோமேட்டிக் innate mechanisms. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ குரூப் ஆளுங்களுக்கு ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கும். அதாவது வந்து ஒரு ஏ பிளட் குரூப் இருக்கிற பேஷண்ட்டை வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா ரிஜெக்ட் ஆகாது. ஓகே, பட் பி ஆன்டிபாடி இருக்கும். அந்த பி ஆன்டிபாடி இருக்கிறதுனால அது ஃபைட் பண்ணும். ஒரு பி பிளட் குரூப் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஏ பிளட் குரூப் இருக்கிற பேஷண்ட்க்கு அது ஃபைட் பண்ணும். That is what antibody does. See, it is a fighting mechanism. Antibody is nothing but a fighting mechanism against a foreign particle. Okay, so whatever is already there, that is an antigen, and whatever does the fighting work, that is called antibody. Okay, so that is the whole concept of antigen antibody. And now tell me, if இவங்களுக்கு A positive, என்ன ஆன்டிஜன் இருக்குது, என்ன ஆன்டிபாடி இருக்குது? அவருக்கு O பாசிட்டிவ், அப்போ என்ன ஆன்டிஜன் இருக்குது, என்ன ஆன்டிபாடி இருக்குது? ஸோ he can donate to anyone, but he can't take from A or anyone. So that is the logic. That is why O is called universal donor and AB is called universal recipient, because it can take from any ஆன்டிபாடி ஃபைட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸே கிடையாது. எந்த பிளட் குரூப்பையும் ஃபைட் பண்ணாது. O வந்து எல்லா பிளட் குரூப்பையும் ஃபைட் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபைட்டர். தட்ஸ் இட். நவ் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ் பிளட் குரூப்பிங்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் கோஅசர்வேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது. அதில் சப்டைப்ஸ் இருக்கும். A1, if you go deep into that, A2 grouping இதுன்ற மாதிரி. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கோ தட் மச் டீப் இன்டு தட். இது பேசிக்ஸ் இது வந்து தெரியணும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரோட்டோஜன் ஃபேக்டர்ஸ், ப்ரோத்ரோம்பின் ஃபேக்டர்ஸ் இது மாடிஃபை ஆகிறதுல, டிஷ்யூ ரியாக்டர்ஸ், அந்த இது பேஸ் பண்ணி யூ வில் பி கெட்டிங் சேஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ நோ திஸ் மச் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நாட் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் திஸ் மச் கண்டென்ட், இது ஓகே ஃபார் பிளட் குரூப்பிங் எஸ்பெஷலி. இதெல்லாம் ஈவன் மேபி இதுலேயும் வரலாம். சிசாட்லேயும் ஒரு காலத்தில் கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். blood groupings வச்சும் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். பட் நவு தே ஹவ் ஸ்டாப்ட் ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் blood groupings. சிசாட் இதில் 200 கொஷின்ஸ் ஒரே பேப்பரில் வரும்போது தேர் வாஸ் தேர், ஐ திங்க். யா, எஸ் ஆப்வியஸ்லி இல்லையா. இப்போ ஏபி இருக்குது, ஓ இருக்குது, அதுவும் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது. அவனுக்கு பாசிட்டிவும் வரலாம், நெகட்டிவும் வரலாம். யூ நாட் ஷுர். இஃப் போத் ஆர் பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவ் டெஃபினெட்லி வில் பி தேர். If positive and negative is there, and remember this, if both are positive also, a person can get negative. Why? Because positive shows that there is an antigen. குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஆன்டிஜன் இல்லாமல் கூட வரலாம். தட் இஸ் வாட் இட்ஸ் கால்ட் நெகட்டிவ் ரீசஸ் ஃபேக்டர். Like my mother and father were positive, but my sibling has a negative blood group. So that happens. பாசிட்டிவ்னா இருக்கிறது இல்லாமல் இருக்குது. RH ஃபேக்டர் இருக்கிறது இல்லாமல் இருக்குது. பாசிட்டிவ்னா சிம்பிள் RH ஃபேக்டர். இந்த ப்ளஸ் மைனஸ்ன்றீங்கள, அதுதான் RH ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். அது ப்ளஸ்னால் RH ஃபேக்டர் இருக்குது, மைனஸ்னால் RH ஃபேக்டர் இல்லை. RH ஃபேக்டர் இருக்குது, 2 பேருக்குமே இருக்குது. 2 பேர்கிட்ட இருந்தும் RH ஃபேக்டர் வரலன்னா என்ன ஆகும்?
Always, obviously, it is negative. Right? So the next question. அதான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஒருத்தருக்கு ப்ளஸ்ஸு ஒருத்தருக்கு மைனஸ், என்ன வேணாலும் வரலாம்ல. வரலாம், வராமையும் இருக்கலாம். See, plus and minus is nothing but அந்த RH ஃபேக்டர் இருக்கா, ப்ளஸ். RH ஃபேக்டர் இல்லையா, மைனஸ். தட்ஸ் இட். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாமா? இது எத்தனை பேர்? what did everyone mark for this? தேர்டா? fourth one. Cyanobacteria, coacervates, photoautotrophs. கிரேட் ஆக்சிடேஷன் ஈவெண்ட்டை பற்றி எத்தனை பேர் தெரியும்? அர்த்தோட ஏஜ் என்ன? 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ். லைஃப் எப்போ வர ஆரம்பித்தது? 3.2. அந்த இதுலேருந்தே ரொம்ப ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்லேருந்தே வி காட் சம்திங் கால்ட் அந்த அட்மாஸ்பியர் வர ஆரம்பித்தது. தென் கிராஜுவலி வி காட் சம்திங் கால்ட் இந்த ஹைட்ரோஜன் பேஸ்ட் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ். அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த லைட் அந்த கார்பன் பேஸ்ட் லிவிங் ஆர்கனிசம். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் அதுதானே, ஹைட்ரோஜன் ஃபியூஷன், ஹீலியம் ஃபியூஷன், ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரோஜன் ஃபியூஷன் வி கெட் கிராஜுவலாக டெவலப் ஆகிறது அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜில். ஆல்கெமிக் கிளாஸஸில் இது தானே கிராஜுவலாக கார்பன் வரைக்கும் வரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கார்பனில் தான் யூ கெட் வாட் இஸ் கால்ட் ஆக்சிஜன் பேஸ்ட் அட்மாஸ்பியர். இந்த ஆக்சிஜன் பேஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் வந்து உங்களுக்கு ஓஷன்ஸில் வர ஆரம்பித்தது. அந்த டைமில் தான் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஜாஸ்தியாக வர ஆரம்பித்தது. ஃபைட்டோ பிளாங்டன் சொல்லி பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ரொம்ப சைனோபாக்டீரியா இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் விச் இஸ் able to reproduce and also able to produce its own food, but not thoroughly. Photoautotrophs, it is a kind of photoautotroph. பட் இந்த கோசர்வேட்ஸ் வந்து நியூஸில் வந்துச்சு, அதனால் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க. கோசர்வேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் இது எத்தனை பேர் இந்த ஃபாரின் மூவிஸ் இது பார்த்துருக்கீங்க? லைக் ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஒரு ஆர்கனிசம் இருக்கும். லைக் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த நேம் ஆஃப் மூவி. ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் இருக்கும். அது சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு பார்ட்டிக்கலை அதுக்கு ஆக்சஸ் கிடைச்சாலும் அதை உள்ளே வாங்கிக்கும். அதை உள்ள வாங்கிட்டு அப்படியே க்ரோ ஆகும். அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு பார்ட்டிக்கல், வேறு ஒரு கார்பனோ இல்லை ஆக்சிஜனோ வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து க்ரோ ஆகும். ஸோ நிறைய இதெல்லாம் ஹாலிவுட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸில் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். ஸோ அந்த காலத்தில் கோசர்வேட்ஸ் ஆர் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ். அதுக்கு வந்து ரீப்ரொடக்ஷனோ இல்லை எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங், செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங் கூட கிடையாது. அதுக்கு சுற்றி இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் என்விரான்மெண்ட்லேருந்து இட் கேன் டெவலப் இட்ஸ் ஓன் செல்ஃப். ஓகே, அதுதான் வந்து அதான் என்விரான்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகும். அது வந்து அதுதான் சொல்கிறேனே, இட்ஸ் அ ப்ரோபயாண்ட். அதாவது வந்து இந்த உயிரினம் கூட முழுசாக சொல்ல முடியாது அது. ஏன்னா உயிரினம் டு ப்ரூவ் தட் நாளைக்கு உங்களுக்கு அதுவே கூட இருக்கலாம். ஹவு டு யூ சே தட் சம்திங் இஸ் லிவிங்? டு யூ சே வைரஸ் இஸ் லிவிங் ஆர் நாட்? நோ, வைரஸ் இஸ் போத் லிவிங் அண்ட் நாட் லிவிங். ஏன்னா அது வந்து வெளியே வந்துச்சு, ஹோஸ்ட்டில் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ நான் லிவிங், ஹோஸ்ட்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா லிவிங். லிவிங்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது? இட் இஸ் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ், இட் இஸ் ஏபிள் டு ரெப்ளிகேட் இட்ஸ் காப்பீஸ், it is able to pass on the information from one generation to next. So that is what the source of living identity. Okay, then and இதெல்லாம் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேனே. இந்த கோசர்வேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைம் மாதிரி இருக்கும் அந்த காலத்தில். ரொம்ப ரொம்ப ஓல்ட் ஏஜ் இதில் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸு, இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு இது. அண்ட் இட் டேக்ஸ் அப் சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸை எடுத்துக்கிட்டு இட் க்ரோஸ், பட் இட் டஸ் நாட் ரெப்ளிகேட் ஆர் இட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து இதுக்கும் முன்னாடி, இந்த கிரேட் ஆக்சிடேஷன் ஈவெண்ட்க்கும் முன்னாடி இருந்த ஆர்கனிசம்ஸ் இதெல்லாம். ஓகே, தென் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் டெங்குவா? ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ்னால் லைட் வச்சு கெமிக்கல் photosynthesis reactions. Cyanobacteria is a photoautotroph, right? Any other photoautotrophs? Plants. சன்லைட் வச்சு இது பண்ணுறது.
we are still trying to, even in the photoautotrophic reaction we are trying to replicate in solar energy. ஹியூமன்ஸுக்கு பண்ணுற அளவுக்கு நோ கெப்பாசிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு வரல. ஐ வில் ட்ரை டு check it, but what we are using is in the photo emitting diodes, photo electric effectலாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த photo autotrophic reaction பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுத்தது. நெக்ஸ்ட் டெங்கு. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு சி. யா பிகாஸ் கோசர்வேட்ஸ் அதான் சொன்னேன், அதுக்கும் முன்னாடி ரொம்ப அது பயோட்டிக் ஆர்கனிசமே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு, பட் ஆக்சிஜன் கிடச்சிச்சின்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பயோட்டிக் ஆர்கனிசம் தானே. நோ டெல் மீ வாட் இஸ் டெங்கு. இப்போ மறுபடியும் டெங்கு பற்றி தான் கேட்டிருக்கு. சரி, டெங்கு ஒய் இட் இஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் ஆஸ்னா அந்த வேக்சின் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அதுதான் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காரு. டெங்கு வேக்சியா, CYDTDV, டெங்கு வேக்சின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும். அண்ட் வோல்பாச்சியா பற்றி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? அண்ட் திஸ் இஸ் அ ப்ரீவியஸ் இயர் திங். வோல்பாச்சியா பான்க்ராஃப்டி, this was there in the previous year questions, that is why it was also added. So any idea on Wolbachia? Bacteria on see whatever infects insects, arthropods or any other like organisms which are harmful to the pests நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாத்துலேயுமே Wolbachia இருக்குது பாக்டீரியா. லைக் நம்ம உடம்புல வந்து இந்த ஹெலிகாபாக்டர் பைலோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது இல்லையா, ப்ரோபயா, உள்ளுக்குள்ளேயே மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ், கட் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நார்மல் நமக்கு எப்படியோ அது மாதிரி நிறைய இன்செக்ட்ஸ்க்கு இது நார்மல். அந்த பர்டிகுலர் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ்க்கு மட்டும் இந்த வோல்பாச்சியா இருக்காது. டெங்கு காஸ் பண்ணுற இந்த ஃபீமேல் ஏடிஸ் எஜிப்டி மஸ்கிட்டோஸ் மட்டும் வோல்பாச்சியா இருக்காது. Okay, and if the Wolbachia is there, what happened is that because of a constant exposure, நம்ம இத்தனை வருஷமாக ஒரு thousands of years of exposureனால அந்த Wolbachia இருக்கிற இன்செக்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து we are immune. Only if that insect has a poisonous effect, அதனால் மட்டும் தான் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதே தவிர இந்த வைரஸ் டிரான்ஸ்மிஷன், இந்த டெங்கு ஃபீவர்லாம் வந்து இந்த இன்செக்ட்ஸ் மூலயமா நமக்கு எந்த வைரஸ் இதுவோ வந்து வராத அளவுக்கு இருக்குது. அண்ட் வை ஃபீமேல் அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோனா அந்த இன்செக்டில் இந்த வோல்பாச்சியம் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வை வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ், இப்போ இந்த பாக்டீரியா மட்டும் எப்படி திடீர்னு அப்படியே இந்த எல்லா பாப்புலேஷன்லையும் அப்படியே பரவி விட்டுற முடியுமா? ஹவு டு யூ திங்க் தே ஆர் ஒர்க்கிங்? How do you think you want to spread one single bacterium which is already there in different species of organisms into one particular species and in a one population? How will you do that? Mosquitoes transmit ஒவ்வொரு மஸ்கிட்டோவையுமா breeding ground la? Yes. Point is in the, for example, what இதுதான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த பாக்டீரியாவை எடுத்துகிட்டு they will transmit that bacteria to a female anopheles mosquito and that female anopheles mosquito அப்படியே வந்து ப்ரீடிங் கிரவுண்டில் போட்டு விட்ருவாங்க. நிறைய ஃபீமேல் anopheles மஸ்கிட்டோவாக அது வந்து உருவாயிரும் அண்ட் கூடவே மேல் anopheles மஸ்கிட்டோ அந்த எல்லாமே வரும். அதை வந்து ஒரு பாப்புலேஷனில் விட்டுருவாங்க. ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியில் ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் ஒரு பாப்புலேஷனை விட்டுருவாங்க. தேட் பிரிங்ஸ் அபவுட் டோட்டல் கண்ட்ரோல். அந்த COVID-19 கான்செப்ட் மாஸ் இம்யூனிட்டியாக ஏதோ ஒன்று பார்த்தோமே நம்ம, மாஸ் இம்யூனிட்டி கான்செப்ட், ஹர்ட் இம்யூனிட்டி என்ன கான்செப்ட்? எப்படி ஹர்ட் இம்யூனிட்டி? 1,00,000 பேர் இருக்காங்க, 1,00,000 பேருக்கு நம்மளால் வேக்சின் ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்க முடியல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டட் பாப்புலேஷன் ஒரு 100 பீப்புள், ஒரு ஏரியாவுக்கு இவ்வளோ செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் கொடுக்க வச்சு தென் வாட் வி டிட், that people we tried to spread into that total population because and அவங்க droplets வந்து மறுபடியும் that virus is getting transmitted across populationன்றதுனால இம்யூனிட்டி வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருக்கிறது தான் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கான்செப்ட். அதாவது இந்த வேக்சின்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி வேக்சின் கண்டுபிடிச்சி
வேக்சினை பாப்புலேஷன் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹர்ட் இம்யூனிட்டி கான்செப்ட் வச்சு தான் நம்ம ஃபாலோவே பண்ணோம். ஓகே, த சேம் கான்செப்ட் ஆல்சோ அப்ளைஸ் டு உச்சேரியா ப்ரௌன் காஃப் டீ. தென் 6th one, ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே இந்த ஆன்சர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 5th எல்லாமே கரெக்டு தான். டெங்கு வந்தால் கண் எரிச்சல் வரும் இல்லையா, கண்ணில் எரிச்சல், ரெட்ரோ ஆர்பிட்டல் பெயின், ஆர்பிட் கண்ணில் எரிச்சல் எல்லாமே வரும் இல்லையா. ஸோ யா, லைவ் அட்டென்யூவேட்டட் டெங்கு வைரஸ். போலியோ வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா? போலியோ லைவ் வேக்சின் தானே. போலியோ போட்ட 2-3 நாள் வந்து குழந்தை வந்து கொஞ்சம் ஃபீவர்ஸ் வரும், ஹிக்கப்ஸ் வரும், எல்லாமே வரும். ஈவன் கோவிட் வேக்சினில் கூட வந்துருச்சு. பட் வாட் இஸ் த பாயிண்ட் இஸ் தட் அட்டென்யூவேட்டட்னா அதோட விருலன்ஸை வந்து குறைச்சி கொடுக்குறது, அவ்வளோதான். அண்ட் இதுலேயுமே அதே தான் பண்ணுறாங்க. டெங்கு வேக்சினால் லைவ் ஒரு வைரல் பார்ட்டிக்கலை they are reducing its virulence and transmitting it to the population. Capacity, virulence na capacity, disease cause பண்ணுற கெப்பாசிட்டியை குறைச்சிட்டு கொடுத்துட்றது. ஈவன் அதுதானே பயந்துட்டு இருந்தோம் ஸ்டார்டிங்கில் when the COVID vaccines were கோவிட் வேக்சின்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தப்போ வந்து எல்லாருமே பயமுத்துனது அதுதானே. லைவாக இருக்கிற வேக்சினை வந்து விரலன்ஸை மட்டும் குறைச்சி விட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பயமுச்சாங்க. பட் தீஸ் வர் லைவ் அட்டென்யூவேட்டட் வேக்சின்ஸ் தான். இந்த ஃபிசர் அவங்க அந்த யூகே சைட்லலாம் வந்து அதெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் வாட் அவர் கண்ட்ரி டிட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். mRNA வேக்சின்ஸ் பேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் ஃபார்ம் ஆஃப் விரலன்ஸில் தான் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஃபைன். இந்த கொஸ்டின் எத்தனை பேர் என்ன மார்க் பண்ணிங்க? எல்லாம் கேஃபைன் என்ன மார்க் பண்ணிங்க? வாட் இஸ் ஆன்சர்? மார்க் பண்ணவே இல்லை. எத்தனை பேர் விட்டீங்க? மெஜாரிட்டி. எந்த பாயிண்ட் இதில் எல்லாருக்கும் டவுட்டாக இருக்குது? கேஃபைன் வந்து டீயில் இருக்குது இல்லையா, அது கிளியர் தானே எல்லாருக்குமே. அண்ட் இட் இஸ் அ டயூரேட்டிக், அது கிளியரா? டயூரேட்டிக்னா கிட்னி இது யூரின் இது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆர்கனிசம். லைக் இஃப் எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஆர் நாட் நோ, ஐ டோன்ட் திங்க் மார்னிங் டீ குடிக்கிறது மேண்டேட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் தாண்டி வந்து இட் வில் பி அ ஹேபிட். வை? இட் பிரிங்ஸ் அபவுட் மோர் absorbing into the body. ஓகே, இந்த இன்டெஸ்டினல் இதெல்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும். அண்ட் தேட் பிரிங்ஸ் அபவுட் டயூரேட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். டயூரேட்டிக்னால் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அண்ட் தட் இஸ் வாட் வி கிவ் ஃபார் ஆன்டி டயூரேட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கிட்னி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வி கிவ் ஆன்டி டயூரேட்டிக்ஸ். பிகாஸ் அது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கும், இல்லை ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்டோன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கெஃபைன் இஸ் அ மேஜர் சோர்ஸ். செகண்ட் ஒன், சிட்ரிக் ஆசிட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ். இருக்கிற எல்லா ஆசிடுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில். எந்த ஆசிட் நாளைக்கு கேட்டாலுமே நீங்கள் we don't know, like the process and mechanism is we don't know. I can't comment on that. Okay, I don't want to comment on that, but whatever there is there according to the Food and Drug Administration, அது மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ascorbic acid is essential for bones and teeth. இது எல்லாத்துக்கும் கிளியராக இருக்கா இல்லையா? ascorbic acidனா என்ன? vitamin C. Ascorbic acid is nothing but vitamin C. Now tell me, is it useful for bones and teeth? Bones and teeth க்கு யூஸ்ஃபுல் இல்லையா? கம்ஸ் ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு, போன்ஸில் வந்து கொலாஜன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது இல்லையா? நெக்ஸ்ட், சிட்ரிக் ஆசிட் இஸ் அ குட் சப்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ascorbic acid in our nutrition. ஏன்னா எல்லாருக்குமே இது கிடைக்காது இல்லை. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்டமின் சி வந்து எல்லாருக்குமே, இஸ் இட் அ ஃபேட் soluble vitamin or water soluble vitamin?
A, D, E, K are fat soluble vitamins, okay, and these are water soluble vitamins. So since these are water soluble vitamins, you have to take a lot of these. ஈஸியாக வந்து வாட்டரில் கரைஞ்சி வெளியே போயிட்டுருக்கிற ஆப்ஷனால் யூ ஹாவ் டு இன்டேக் அ லாட். அதனால தான் விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சிக்குனா மேக்ஸிமம் என்ன சொல்லுவோம், லெமன் ஜூஸ், டொமேட்டோஸ், ஆரஞ்ச் இதெல்லாம் சாப்பிட சொல்லுவோம் இல்லையா, சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிற மாதிரி citrus fruits, right? Next, now you understand what is this. Apple is also not a citrus fruit. Apple citrus illa. Citrus na indha pulippu thanmaigal adu irukkira fruits. Grapes na, grapes also can come. Okay. Then seventh one, sex linked genetic disorders. ஐடியா இருக்கா? ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸ் பற்றி ஐடியா இருக்கு இல்லையா? செக்ஸுவல் லிங்க் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸ், சொமேட்டிக் லிங்க் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸ் ஐடியா இருக்கா? ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸ், செக்ஸுவல் லிங்க்னா என்ன? சிம்பிளாக சொல்லு. Sexual chromosome link பண்ணுறது, which is transmitted from one generation to the next generation, right? And it may or may not be present. Only if both the parents has, if it can be present. அது dominant condition. Recessive conditionல one parent இருந்தால் கூட ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கணும், அப்போ தான் அது வரும். அது recessive condition. Dominant conditionனா யாராவது ஒருத்தருக்கு இருந்தால் கூட அது வந்துடும். அது செக்ஸ் லிங்க்ஸ்லேயே dominant recessive genesன்னு சொல்லுவோம். Now tell me, ஹீமோஃபிலியா வந்து செக்ஸ் லிங்க் டிஸார்டரா இல்லையா? ஹீமோஃபிலியா செக்ஸ் லிங்க் டிஸார்டர், இது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குல்ல எல்லாருக்குமே. State our central government is promoting several activities to put an end to this hemophilia. ஏன்னா see, blood clot ஆகாது அவ்வளோ சீக்கிரமாக, உங்களுக்கு blood ooze ஆகிட்டே இருக்கும். And there is huge loss of energy and investment in this disease. So that is why our country is trying to stop this kind of disease. ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த ராயல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த வெள்ளைக்காரங்களுக்கு, இந்த குயின் ராணிக்கெலாம் வந்த டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெரியவங்க பணக்காரங்கள் தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ அதை தாண்டி வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிங் இன் டு ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன். ஸோ தட் இஸ் வை ஸ்டேட் இஸ் trying, government is trying efforts to put an end to this. Okay. Then Tay-Sachs disease-na இது வந்து உங்களுக்கு என்சைம் டெஃபிஷியன்சி. பிரெயின் செல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நியூரோ கேங்க்லியோசைட்ஸ், பிரெயின் செல்ஸில் ஃபேட் வந்து டெபாசிட் ஆகிட்டு அதனால வந்து உங்களுக்கு அது வர ஒரு ரேர் ஜெனட்டிக் ரேர் என்சைம் கன்ஜெஷன், என்சைமேட்டிக் டிசீசஸ். இது அது வந்து என்ன ஆகும்னா, அந்த டிசீஸ் வர்றதுனால யூ கேனாட், யுவர் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வில் நாட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஈஸிலி. Tay-Sachs டிசீஸ்னு சொல்லுவோம். ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஆட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லாங்க வச்சுக்கோங்க. ஆட்டிசம் கண்டிஷனில் ஹவு ப்ரோக்ரெசிவாக அப்படியே வந்து உங்களுக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து டிகிரேட் ஆகிட்டே இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன்லேயுமே இருக்கும். அண்ட் ஹவு திஸ் என்சைம் லிங்க் டிஸார்டர்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். செக்ஸுவல் லிங்க்டு வந்து ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம், ஓகே. என்சைம் லிங்க் டிசீசஸ், alcoholic patients, alcoholic parents, or parents who are taking drugs, or parents who had to take medicines, contraindicated medicines, இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷனில் இருந்த பேரண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்க. தட் இஸ் வை யூ கெட் சம் சேஞ்சஸ், என்சைம் சேஞ்சஸ். அதனால் இந்த டிசீசஸ்லாம் வரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் அது ஏதோ
always it's like a negative perspective கிடையாது, because there has to be some reason why this disease is coming. Even enzyme linked disorders-லாம் சில பேருக்கு வந்து இந்த என்சைம்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிளட்டில் வந்து blood flow ஆகிற டிசீசஸ் கம்மியாக இருக்கும். வாட் யூ ஆர் சீயிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் blood, இட்ஸ் அபவுட் நியூரல்லையும் என்சைம் டிசீசஸ் வரும். ஈவன் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனிங்கில் வந்து யூ கெட் சம் என்சைம் டிசீசஸ். there are several other diseases related to enzyme. இது எல்லாத்துக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். இதைத்தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, whenever a mother is getting ready for pregnancy, இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணி வச்சுருவாங்க. இஃப் தெர் இஸ் an enzyme deficiency வருதா, இந்த என்சைம் தேவையானதெல்லாம் இருக்கா, இவங்க என்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லை, இதெல்லாம் வந்து வாட் எவர் ஹேப்பனிங் இஸ் ஆர் country's government is providing free of cost all these things. If you go out to a private sector, the cost of these tests and everything would be higher than what anyone can imagine. Okay, so these are the things that you need to know. Cystic fibrosis na இந்த lung disorder னு சொல்லுவோம். நீரிழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. நீர் கட்டி அப்படின்னு வர்றது, நெஞ்சில் நீர் கட்டி வர்றது அப்படின்ற மாதிரி இந்த டிபி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வர்றது, அண்ட் ஸ்மோக்கர்ஸ், செயின் ஸ்மோக்கர்ஸ், க்ரானிக் ஆல்கஹாலிக்ஸ், லிவரில் கூட வரும் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ்லாம். அந்த மாதிரி டைமில் வந்து மோஸ்ட்லி மெடிக்கேஷன்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா சர்ஜரி, எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வைரஸ் அண்ட் வைராய்டு. இதுக்கு என்ன மார்க் பண்ணீங்க? அதான் சொன்னேனே. அப்போ எது செக்ஸ் லிங்க் டிஸார்டர்? இந்த மூணுத்தில் ஹீமோஃபிலியா மட்டும்தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வைரஸ் அண்ட் வைராய்டு. சுத்தமாக ஐடியா இல்லை இல்லையா? சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை இல்லையா? வைரஸ் பற்றி பேசிக் ஐடியா இருக்கு இல்லையா? வாட் இஸ் த பேசிக் ஐடியா தட் யூ நோ அபவுட் வைரஸ்? டஸ் இட் ஹாஸ் DNA or RNA? It can be DNA, it can be RNA, sometimes it has both. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த இஃப் யூ see in a வைராய்டு பார்த்தீங்கன்னா, வைராய்டு வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ரிகர்சர் டு வைரஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வைரஸ்ன்னு இருக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்கணும், கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு வந்து அந்த கேப்சிடே இருக்காது, ஓப்பன் இதில் இருக்கும், ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வாட் எவர் யூ see here is that ஒரு வைரஸால் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் தனக்கு தானே மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். இதுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது, ஜீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அண்ட் ஒரு வைரஸ் வந்து பாக்டீரியா, பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் ஆகும். பட் வைராய்டு வந்து இட் ஒன்லி அஃபெக்ட்ஸ் த பிளான்ட்ஸ். இதெல்லாம் வைராய்டெலாம் இங்கே உங்கள் இந்த டிஎம்வி இதுன்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க, ஏர்லியர் பிளான்ட்ஸில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் இது வைராய்ட்ஸ். ஸோ அது பேஸ் பண்ணியே நீங்கள் சொல்லலாம் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கோட் இன் வைராய்டு பட் ப்ரெசன்ட் இன் த வைரஸ். கரெக்ட் இல்லையா? அண்ட் தென் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லோ மாலிகுலர் வெயிட் RNA இன் வைரஸ் பட் ஆப்சன்ட் இன் வைராய்ட்ஸ். RNA இல்லை DNA ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தானே அது வைரஸ் இல்லை வைராய்டு. சரி, இந்த கொஷின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு லாஜிக் இருந்தாலே போகணும் இல்லையா? பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? வைரஸோ வைராய்டோ RNAவோ DNAவோ ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். ஸோ யூ நீட் ஈவன் நாட் நோ வாட் இஸ் வைராய்டு ஆர் எனிதிங். பிகாஸ் இந்த மாதிரி தான் திடீர்னு உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸில் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் வரும். ஒரு காமன் சென்சிக்கல் அப்ரோச் வச்சு நீங்கள் இதை பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சலைவரி என்சைம்ஸ். பேசிக்காக நான் சொல்கிறத வச்சு நீங்களே தான் மார்க் பண்ண போகிறீங்க. ஆன்சர்ஸ்லாம் கிளியராக தானே இருக்குது? யா, நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் திங்? சலைவரி என்சைம் பற்றி எத்தனை படிக்க ஐடியா இருக்குது? ஆன்சர் என்னது? நோ. Why first statement is wrong?
இந்த வயசானவங்களுக்கு பல்லு தேஞ்சு போகுதுன்றீங்க இல்லையா, பல்லு தேஞ்சு போகுது இல்லையா, எரோடு வந்து வேறு, எரோடு வந்து இந்த இதெல்லாம் ஆகும். கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே ஆகுறது, அது எரோஷன். டிசால்வ்னால் உங்களுக்கு என்ன, இந்த சால்ட்டை வந்து தண்ணியில் போட்டால் என்ன ஆகும், அதே மாதிரி ஆசிட் வந்து உப்பு மேலே போட்டால் என்ன ஆகும், டிசால்வ் ஆகிடும். ஸோ சேம் லாஜிக். இந்த கேஸ்ட்ரிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாயில் வந்து பேட் ஸ்மெல் வரும், டீத் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. கேஸ்ட்ரிக் அசிடிட்டி, இந்த ஜர்டு பேஷண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம், ஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, அந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து வெளியில் இந்த தொண்டை வரைக்கும் வந்து இது வரைக்கும் வந்து உங்கள் பல்லோட உள் சைடு இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆசிட் படுற கண்டினியூஸாக மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங், மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் படுறதுனால உள்ளே இருக்கிற அந்த மினரல் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே, இந்த பைகார்பனேட்ஸ் எல்லாமே வந்து டிசால்வ் ஆகிடும். ஆஸ் யூஷுவல் அது டிசால்வ் என்ன ஆகும், பல்லோட இது லைக் இஃப் அ டூத் மினரல்ஸ் கெட் டிசால்வ் என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் என்ன வரும், சொத்த பல்லு. அது வந்து ஃப்யூச்சர். ஃபஸ்ட்டு மெயின் சிம்டம் வந்து என்ன வரும், டீத் வீக் ஆகிடும், சென்சிட்டிவிட்டி. டீத் வீக் ஆகுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி சென்சிட்டிவிட்டி. அடுத்தடுத்து கிராஜுவல் ஸ்டேஜில் அதெல்லாம் இந்த டிகே வர்றது, பர்காரன்னு சொல்லுவோம், பிளாக், அந்த மாதிரிலாம் வரும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி டூத் எனாமல் மே கெட் ரிசால்வ். அண்ட் தென் சலைவா ஆஸ் அன் என்சைம், அந்த இது வந்து ஃபேக்ட், பியூர் ஃபேக்ட். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ ஆன்சர் would be both. Next one, sea grasses. UPSCயோட ஃபேவரட் டாபிக் ஐ திங்க். கிட்டத்தட்ட 3-4 தடவை கேட்டாச்சு இதுவே, டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஓகே, ஆன்சர் என்னது இதுக்கு? டி. அது ஆல்கேவா இல்லையா? அதுக்கு ஃப்ளவர்ஸ் வருமா வராதா? வரும். ரிமெம்பர் திஸ் திங்ஸ். ஃப்ளவர்ஸ் வரும், ஓகே, ரூட் இருக்கும். தேர்ட் பாயிண்ட் தப்பு. ஒரு ஃப்ளவரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியே வரும், அதுக்கு கிராஸ் மாதிரி இருக்கும், அதனால வந்து சீ கிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பட் இட் இஸ் அ plant kind of a thing. Okay, தாலஸ்னா இந்த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பாடின்னு சொல்லுவோம். இந்த லைக்கன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த லைக்கன்ஸு, இந்த மாஸ், அதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு, இந்த ஷேடி ஏரியாஸில் பச்சை அப்படியே இதுவாகிட்டு வந்துருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஷேடு, காற்று, தண்ணி, இந்த லைட் இல்லாத ஏரியாவில் அப்படியே பசையில் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் ரூட்டோ ஸ்டெம்மோ லீஃபோ எதுவும் இருக்காது, அதுதான் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். அந்த மாதிரியா இருக்குது சீ கிராஸு. அண்ட் நவ் இப்போ தான் சொன்ன உங்களுக்கு சீ கிராஸஸ் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு, அப்போ அது ஆல்கேவா இல்லையா? பாயிண்ட் புரியுது இல்லையா? ஆல்கேவா இல்லையா? ஸோ ஆன்சர் would be 2 only, because it is a carbon sink. சரி, இப்போ நான் ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். இதில் எதெல்லாம் கார்பன் சிங்க் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். எதெல்லாம் கார்பன் சிங்க் இல்லை? ப்ரோசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா கார்பன் சிங்க் கிடையாதா? சரி, ப்ரோசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா. வாட்டர் ஹைசின்த், எஸ் ஆர் நோ? நோன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இது வாட்டர் ஹைசின்த், எஸ் ஆர் நோ? கார்பன் சிங்க், எஸ். நெக்ஸ்ட், மேங்கோ ட்ரீ. ஓகே, கோரல்ஸ். அதான பண்ணுது, பட் வாட் எவர் இட் இஸ் அ கார்பன் சிங்க், ரைட்? அதோட இல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, நான் அதை கண்டிப்பாக ஒத்துக்கிறேன். பாயிண்ட் இஸ், ஈவன் வாட்டர் ஹைசின்த் கூட இல் எஃபெக்ட் தான். வாட்டர் ஹைசின்த் கூட ஒரு இன்வேசிவ் பிளான்ட் தான், இதுவும் இன்வேசிவ் பிளான்ட் தான்.
பட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அ கார்பன் சிங்க், ரைட்? அண்ட் இதில் எதுவுமே இந்த எல்லாத்துலேயும் வந்து விச் இஸ் மேக்ஸிமம் கார்பன் சிங்க்? கோரல்ஸ். எந்த இடத்துல கார்பன் சிங்க் இல்லை வேர்ல்டில்? கார்பன் சிங்க் இல்லாத ஒரு இடம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி போலார் ரீஜன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து யூ ஹாவ் டு திங்க். கேட்குறதெல்லாம் கொஷின் இப்படி தான் வரும், இப்படியும் வரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு நோ இந்த இதெல்லாம். தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின், கிர்காடியன் ரிதம், அல்ட்ராடியன் ரிதம், இன்ஃப்ராடியன் ரிதம். டியா? இன்கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆமாம். ஒய், வாட் இஸ் கிர்காடியன் ரிதம்? ஃபர்ஸ்ட் டெல் மீ. 24 hours ஸ்லீப் சைக்கிள், இது எல்லாமே வந்து கிர்காடியன் ரிதம். வாட் இஸ் அல்ட்ராடியன் ரிதம்? அது தெரியாது. இந்த ஷார்ட் மூமெண்ட்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே அல்ட்ராடியன். இன்ஃப்ராடியன் ரிதம், menstrual cycles, இந்த கார்டிசால் லெவல்ஸ், ஹார்மோன் லெவல்ஸ், ஹார்மோன் சேஞ்சஸ், இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ராடே. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஆன்சர் என்ன வரும்? தென் கேனல் ஆயில். கேனல் ஆயிலா? இல்லை, கேனோலா வந்து ஒரு மஸ்டர்டு. ஓகே, மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் வந்து இந்த இது ரேப் சீடுன்னு சொல்லுவோம். எத்தனை பேருக்கு இந்த தமிழ் இதோட பேர் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. பட் வாட் ஐ ஹாவ் டு மேக் யூ நோ இஸ், இந்த கொஷின் வந்து பியூர்லி ஃபேக்ட்ன்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதில் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி. ஓகே, ஒய் யூ நீட் டு நோ திஸ் இஸ் தட் unsaturated fatty acid, saturated fatty acid difference தெரியுமா உங்களுக்கு? that is why this question is asked. fatty acidsல saturated, unsaturated, transsaturated இருக்கா? இதில் எது குட்டு, எது பேடு? ஏன் பிரேக் டவுன் ஈஸியாக இருக்கும். இதிலே 2 டைப் இருக்குது. பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், இல்லையா? அண்ட் எப்படி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லலாம்? சரி, டிரான்ஸேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸு இது குட்டா பேடா? இது ஆப்வியஸாக தெரியும் இல்லையா? நம்ம I think FAO is also trying to put an end to this, and WHO is also put an end to this trans fats. Now tell me, எப்படி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த அன்சாச்சுரேட்டடுக்கும் சேச்சுரேட்டடுக்கும்? எது லிக்விடு, எது சாலிடு? எது லிக்விட், எது சாலிட்? அன்சாச்சுரேட்டட் உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்றீங்க. இப்போ சன்ஃப்ளவர் ஆயில் உடம்புக்கு நல்லதா, இல்லை வந்து உங்களுக்கு அந்த இந்த ஆயில் பாம் ஆயில் அது உடம்புக்கு நல்லதா? டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா? பாம் ஆயில் கொஞ்சம் சாலிட் இதுவாக இருக்கும் இல்லையா, டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி விஸ்காசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சாலிட் அண்ட் லிக்விட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து காமன் சென்ஸ் தான். இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த மஸ்டர்ட் ஆயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவன் கிளியராக சொல்லியிருக்கான். அதில் மஸ்டர்ட் ஆயில்னு சொல்லிட்டான். மஸ்டர்ட் ஆயில் எப்படி இருக்கும்? திக்காக இருக்குமா, தின்னாக இருக்குமா? மஸ்டர்ட் விஸ்கோசிட்டி ஜாஸ்தி. இட்ஸ் அ ஹார்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங். மஸ்டர்ட் இது ப்ரெட்டில் இது பண்ணி சாப்பிடுவோம் இல்லையா?
சாரி mustard oils வந்து இந்த ஆயில் சீட்ஸில் வந்து நம்ம why we are promoting these kind of rape seeds இந்த groundnut ஆயிலெலாம் ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இதையும் ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் சாரி மை மிஸ்டேக். இது அதுதான் unsaturated fatty acidsல what we see is that these are liquid oils and has more beneficial to human health compared to the saturated fatty acids. And what are all the examples of saturated fatty acids that you have to know. Maybe உங்களுக்கு இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு வேணால் நோட் பண்ணிக்கோங்க. what are all the examples of saturated fatty acids. Okay. One second. Butter, steak, butter, steak, the pig fat, STEAK, steak, processed snacks, beef. These things are saturated fats. Even fried foods, baked foods are trans fats. And what about the unsaturated fats? இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இதில் இந்த நட்ஸு, ஆலிவ் ஆயில்ஸு, இந்த மஸ்டர்டு, சீஸு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு unsaturated fatty acids. ஓகே, ஸோ இது வந்து அடுத்த தடவை வந்து இந்த சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டடில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருந்தேன். ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் மைட் பி தேர் கொஷின்ஸ். ஏன்னா கரண்ட்டில் நிறைய போயிட்டுருக்கு. ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ரைட் நவ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டிக்ஸ் அண்ட் மைட்ஸ், அரக்னைட், கிறிஸ்டின். எஸ், டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான். உங்களுக்கு விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கும், திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும். ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஹைட்ரோஜனேஷன் பண்ணி இன்னும் திக்காக இருக்கும். பார்ஷியல் ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் திஸ் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் இதை விட திக்காக இருக்கும். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரைடு ஃபுட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலே கட்டியாகிற மாதிரி, ஒரு கட்டியாக நிற்கிற மாதிரியே ஒரு இது எஃபெக்ட் இருக்கும். வனஸ்பதி கீ அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட் டிக்ஸ் அண்ட் மைட்ஸ், அது எந்த இதில் வரும்? கரெக்ட், இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா? டிக்ஸ் அண்ட் மைட்ஸ், உன்னி. ஓகே, அரக்னைட்ஸ் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க? ஹவு டு யூ சே? ஜாயிண்டட் அப்பெண்டேஜஸ், ஜாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், பைலேட்ரல் ஐஸ் இருக்கும், சிமெட்ரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் அரக்னைட்ஸ். க்ரஸ்டேஷியன்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து தண்ணியில் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிறது கொஞ்சம். அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் யூ won't have இது ஆப்வியஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும். டிக்ஸ் அண்ட் மைட்ஸ்லாம் இன்செக்ட் குரூப்பில் வந்து வர்றதுக்கான சான்சஸ் கம்மி. நெக்ஸ்ட் மிரியாபாட்ஸ். மிரியாபாட்ஸ் எந்த குரூப்பில் வரும்? இன்செக்ட்ஸ் ஆர்த்ரோபோடில் வரும். ஆர்த்ரோபோடில் அரக்னைட்ஸ் இருக்கும். சி டிஃப்ரென்சஸ் ஆர் தேர். ஆர்த்ரோபோடுங்கிறது ஒரு ஃபைலம், கரெக்ட்? அதில் வந்து கிளாஸஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் தான் வந்து ஒன்று அரக்னைட்ஸ், ஒன்று க்ரஸ்டேஷியா, ஓகே, ஒன்று இன்செக்ட்ஸ், ஒன்று கைலோபோடா, ஒன்று மேட்டோபோடா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5 கிளாஸ் இருக்குது. இந்த கிளாஸ்லேயே இல்லாதது தான் இந்த மிரியாபாட்ஸ், டோட்டலாகவே அவுட் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் ஃபைலமில் வரும் இது. ஓகே, அனலிடா அந்த செக்ஷன்ஸில் வர்றது வந்து முன்னாடி ஃபைலமில் அனலிடா செக்ஷனில் வர்றது தான் மிரியாபாடா. ஐ திங்க் ஸோ. ஐ வில் செக் இட் ஒன் மோர் டைம். ஓகே, செக் பண்ணி மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் இது நெக்ஸ்ட் வரும்போது. அது மட்டும் யா. 14th ஒன் வாட்டர் ஹைசின்த். இப்போ தான் பார்த்தோம். வாட்டர் ஹைசின்த் ஆன்சர் என்னது? எத்தனை? டி. ஆ,
Answer is B. Why? They have root pockets. And our roots it won't be that much elongated or something. It will, to ensure that the plant floats, you have air pockets மாதிரி அதோட modification இருக்கும், root modifications. அதனால water ice. And அதோட origin எங்க? Latin America. Right? So next. இது எனக்கு ஃபேவரட் கான்செப்ட். 15th one. Snakes. ஸ்னேக்ஸுக்கு ஏன் கால் இல்லை? ஏன் கால் இல்லை? 15th one. A. Why? Because it has to live in different kinds of environment. இந்த அவ்வளோ ஈஸியாக போகிறதுக்கு, அதோட பாடி சர்ஃபேஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆர்கனன்ஸ் இருக்காமல் போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேவில் இஃப் இமேஜின், எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு, பழைய மூவிஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, ரஜினி மூவி லைக் பழைய பாவா ஏதோ ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. 20 வருஷம் ஒரு ரூமில் அடைச்சி போட்டு விட்டுருந்தா கண் என்ன ஆயிடுச்சு? வெளியே வந்த உடனே ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ த சேம் ஆஸ்பெக்ட் அப்ளைஸ் ஈவன் டு அனிமல்ஸ். ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் கேவில் இருக்கிற ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு ஐஸே தேவையில்லாததுனால கண்ணே வேலை செய்யாமல் போயிடும், கண்ணே இருக்காது. ஸோ த சேம் கைண்ட் ஆஃப் திங் சம் ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு அந்த லிம்ஸ் தேவை இருக்காது, சம் ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு இது தேவை இருக்காது. அந்த பாடி ஆர்கன்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். யூஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எவால்யூஷனே இருக்கும். அண்ட் தென் வாட் யூ சி, ஏன் அடாப்டேஷன் இன் டு லிவிங் இன் பர்ரோஸ்? ஸ்னேக் என்ன பர்ரோஸ் மட்டுமா இருக்கும்? புரியுது இல்லையா பாயிண்ட் உங்களுக்கு? ஸோ அது வராது. அண்ட் வாட் அபவுட் நேச்சுரல் செலெக்ஷன்? நேச்சுரல் செலெக்ஷன் என்னது? நேச்சுரல் செலெக்ஷன் கான்செப்ட் யார் கொடுத்தது? டார்வின். சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். பாம்புக்கு கால் இல்லாததுனால சர்வைவல் ஆகிட்டு இருக்கா? எங்குமே சென்ஸ் இல்லை இல்லையா, லாஜிக் எங்குமே. பிகாஸ் அந்த பாம்போட பாடி இருக்கிற தேர் ஆர் சம் லிசர்ட்ஸ் விச் ஆர் ஸ்டில் சர்வைவிங். பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்டு கேரக்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்டு கேரக்டர்ஸ்னால் currently what we see is if you know உங்களில் யாருக்காவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இல்லை someone from your extended family or your friends or something, if some old person has a diabetic or something, பிறக்க போகிற குழந்தைக்கு சான்சஸ் ஆஃப் டெத்திங் டயபெட்டிஸ் ஆர் ஹை இல்லையா? அவங்களுக்கு என்ன இப்போ அவங்க ஃபாதர்லேருந்தா வந்துச்சு, இல்லை அவங்க மதர் இல்லை அவங்க ஃபோர் ஃபாதர்ஸ்லேருந்தா வந்துச்சு? நோ, ரைட்? they won't have acquired because of their sedentary lifestyle, environmental factors. பட் ஏன் அது குழந்தைக்கு போகுது? gene. After acquiring that character they are giving birth. If they have given birth before acquiring that character, maybe it might not have come. Point புரியுது இல்லையா? So that's it. அது inheritance of acquired characters. Then next, increasing tax rates will yield additional revenue. இது லாஃபர் கர்வ் பற்றி எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? இன்வெர்டட் யூ கர்வ். எத்தனை பேர் கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன்? ஆன்சர் என்னது? சியா? டேக்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரைக்கும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் யாருமே டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க, கிராஜுவலாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ரைட்? அண்ட் இது நான் யூ ஷேப்லேயே இருக்குது, இன்வெர்டட் யூ ஷேப். ஸோ இது கான்செப்ட். தென் ஒபிலிஸ்க்னா இது என்ன மார்க் பண்ணிங்களா? பைனரி ஸ்டார்ஸ். ஒபிலிஸ்க்னா என்னது? இதுதான் ஒரு ஒபிலிஸ்க். ஸ்தூபம். ஸ்தூபம் 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 புத்திஸ்ட் ஸ்தூப்பாலாம் இருக்கு இல்லையா? தூண் தூண். ஓகே, பைனரி ஸ்டார்னால் என்னது? ஓகே,
2 ஸ்டார் வந்து ஒன்றா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் பக்கத்துலேயே. அண்ட் இட் மைட் ஒன்று பெருசாக கூட இருக்கலாம், ஒன்று சின்னதாக இருக்கலாம். பிகாஸ் நமக்கு அப்சர்வேஷனில் அது பார்க்குறதுக்கு இட் இஸ் அ சிங்கிள் சிஸ்டம் மாதிரி தெரியுது, பைனரி, ரெண்டுமே ஒன்றா சுற்றுற மாதிரி தெரியுது. அண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னது, ரெட் ஷிஃப்ட் ஃபினாமினன். இதுக்கு ரெட் ஷிஃப்ட் ஃபினாமினன் இருக்கா? ஸ்தூபத்துக்கு எங்கேயாவது ரெட் ஷிஃப்ட் ஃபினாமினன் இருக்குமா? நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஒபிலிஸ்க்னா இதுதான். உங்களை ஜஸ்ட் இது அந்த கான்செப்ட்காக இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காது. அண்ட் ஒபிலிஸ்க் இஸ் ஆல்சோ ஸ்தூபம்ன்றது யூ நீட் டு நோ. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி வி வுட் ஹவ் ரெட் சம்திங் இன் புத்திஸ்ட் ஸ்தூபாஸ். அண்ட் ஈவன் தமிழ்நாட்டிலையும் வி ஹாவ் சம் கான்செப்ட்ஸ் கால் இந்த நினைவு தூண், அதெல்லாம் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுதான். நெக்ஸ்ட் இன்டெஸ்டினல் ஆர்கனைசேஷன். இது எத்தனை பேர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க? 18. டியோடினம். No. Length of the 3 structural part. எது ஜாஸ்தி லென்த்து? ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், இலியம். அதுக்கு கம்மி ஜிஜினம். ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு லிங்க் இருக்கிறது டியோடினம். இலியம் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும், இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பார்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டிஃப்ரென்ஸ் டவுட் பிட்வீன் பி அண்ட் டி ஆப்வியஸ்லி இருக்கும் இல்லையா? டியோடினம், இஃப் யூ நோ தட் இட் இஸ் அ கனெக்டிங் பார்ட் பிட்வீன் ஜிஜினம் அண்ட் த இலியம், தென் இட் வில் பி கிளியர். ஏன்னா வந்து சாப்பிட்ட சாப்பாடு இட் ஹேஸ் டு ஸ்டே ஃபார் சம் டைம், தட் இஸ் வை இட் வில் பி தேர் இன் த ஜிஜினம். அந்த ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் தான் டியோடினம் சொல்லுவோம், டிரான்சிஷன் ஏரியா தான். அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து அது மொத்தம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஒன்றாவே அப்படியே கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், இலியமே கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் 19th டி. 19th ஒன் சி. எஸ், uranium-235 can sustain a chain reaction. ஆமாம், ஃபஸ்ட் ஒன் கரெக்டு. வேர்ல்ட் தோரியமில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. எல்லாருக்குமே அந்த இது தெரியும் இல்லையா? 3 stages of nuclear reactor program. 3 stages of nuclear reactor program. I don't think I need to go in detail, should I? 3 ஸ்டேஜ் தெரியும் இல்லையா? ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ். ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நேச்சுரல் யுரேனியம் யூ யூஸ் இட் ஃபார் பம்பார்ட்மெண்ட் வித் நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ளூட்டோனியம் வந்து யூ வில் யூஸ் இட் டுவர்ட்ஸ் த செகண்ட் ஸ்டேஜ். அதுலேருந்து வர uranium-233 தான் யூ வில் யூஸ் இட் அலாங் வித் தோரியம் ஃபார் த தேர்ட் ஸ்டேஜ். அண்ட் கரண்ட்லி விச் ஸ்டேஜ் ஆர் வி இன்? இந்த 3 ஸ்டேஜில் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வி ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல். தேர்ட் ஸ்டேஜில் வி ஆர் ஸ்டில் ட்ரைங் டு கெட் இன் டு தட். ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ்லி அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் தோரியம் ரிசோர்ஸஸில் இந்தியாவில் எங்கே இருக்குது? அதுவும் கேரளா, மலபார் கோஸ்ட். Paleoloxodon. Question number 20. நியூஸில் பார்த்தீங்க இல்லையா? ஸ்ட்ரெயிட் டஸ்க்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. தெர் வாஸ் அ நியூஸ் இன் தட். இதெல்லாம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க, பிகாஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் நேம்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸை வச்சு கூட வந்து யூபிஎஸ்சியில் கேட்டு குழப்பி விட்டுற சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அவுட் ரைட்லி தேர் இன் த கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஒரு ஆர்கனைசம் வாஸ் தேர், எலிஃபெண்ட் தான். இந்த மேமத்துன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐசேஜ் மூவிஸ்லாம் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. பட் இட் இஸ் ஃபார் மோர் ஏர்லியர் தென் அந்த ஈவன் அந்த எலிஃபெண்ட் கூட வந்து இட் இஸ் கர்வ்டு டஸ்க்ஸ். பட் திஸ் ஹேஸ் ஸ்ட்ரெயிட் டஸ்க். அந்தளவுக்கு இன்னும் டெவலப் ஆகலைன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் 21. பேலியோலாக்ஸோடன் ஃபாசில் இதில் வச்சு ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருவாங்க. வருஷம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 20-30 ஸ்பீசிஸ்க்கு வந்து பேர் வச்சு விட்ருவாங்க. அந்த பேரெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் வந்து இந்து நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் கவர் ஆகிடும். ஸோ ட்ரை டு கவர் இந்த சயின்ஸ் செக்ஷன் ஆஃப் இந்து நியூஸ் பேப்பர் எவ்ரி மந்த். அண்ட் இது தென் மார்சுபியல்ஸ், கங்காரு, பிளாட்டிபஸ் இருக்கு இல்லையா? கோலா பியரை பற்றி ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்க வேண்டியதாச்சு? ஆஸ்திரேலியன் வைல்டு ஃபயர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு?
ஒரு வைரல் வீடியோ ஒன்று வந்தது ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு கோலா குட்டி கரடி, ஒரு குட்டி கரடிக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் அன் அனிமல்? இட் இஸ் எ மார்சுபியல், ரைட்? Marsupials வந்து pouched animal which can able to produce their offspring and take care of it till it grows into an adult, almost an adult. Okay, so அது வந்து these are the features that you have to know. double uterus, double vagina, and especially இது ஏன் உங்களுக்கு வந்து இந்த double uterus vagina இதெல்லாம் வந்து ஏன் தெரியணும்னா cervical cancer பற்றி நம்ம we are taking more steps in our country. And we are trying to find even medicines for that. Cervivac and vaccine kudo we are trying to find. But obviously you have to know about that disease and about that body organs, and அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஷனில் அதை இன்கார்பரேட் பண்ணது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு திஸ் அனிமல் யூசஸ் சென்ட் மார்க்கிங், ஸ்மெல்லை வச்சு. பாம்புக்கு எப்படி இது பண்ணும்? ஹீட், கம்யூனிகேஷனுக்கு, ரைட்? நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து 21க்கு எல்லா ஆப்ஷனும் கரெக்டு. நெக்ஸ்ட், ஃப்ளையிங் ஃபிஷ், பறக்கும் மீன், பஃபர் ஃபிஷ், பலூன், கட்டில் ஃபிஷ், கனவா. கனவா தமிழ் பாவிங்களா, எனக்கே தமிழ் கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியும்னு நினச்சேன். ஸ்குவிட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்போ அது கார்டேட்ஸில் எப்படி வரும்? கார்டேட்ஸ் வந்து எலும்பு இருக்குது, எலும்பாக இருக்கிற மாதிரி, எலும்பு வகைப்பட்டது. மொலஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு எலும்பு வகை இருக்கவே இருக்காது. கனவாலலாம் ஸ்குவிட் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அது, ரைட்? நெக்ஸ்ட், ஃபிட் கோல். அடுத்த ஃபிட் கோல். எஸ், ஏன்னா யூ ஹாவ் டு நோ திஸ். ஃபிட் கோல் வந்து இந்த எதுலேயுமே வராது, சும்மா உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சது. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்ஸு அந்த இதில் வந்து ஃபாஸ்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். யா, யா, ஜீனோமிக் இதை கால்குலேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் வாட் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபிட்கோல் விஷயம் என்னென்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனு அப்படியே வந்து எவால்வ் ஆகிறதுக்கு எப்படியும் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் இருந்திருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த திணைலாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த 5 திணை, குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை, அந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலையில் இருந்த பாப்புலேஷன் கிராஜுவலாக ஹவு தே எவால்வ்ட் இன்டு அதர் இது. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து மலைப்பகுதி இருந்ததுனால் குறிஞ்சியில் வாழ்ந்த மக்கள் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸால் பாப்புலேஷன் வந்து அப்படியே வந்து இந்த முல்லைக்கு மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் வி ஹாவ் அ லிட்ரரி எவிடன்ஸ்னால சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இதுவே ஜெனட்டிக் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது அதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த பாட்டில் நெக் பாப்புலேஷன் சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேஸில் அந்த பாப்புலேஷன் வந்து அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இன்றைக்கி இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த மலைவாழ் பகுதி மக்கள் வந்து சோட்டா நாயக்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரைபல் இது இருக்குது. கரண்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 to 8 ஃபேமிலிஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் அந்த ட்ரைபே அழிகிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது. மோஸ்ட் என்டேஞ்சர்ட் ட்ரைப்ஸில் இந்தியாவில் வந்து நீலகிரிஸில் இருக்கிறது தான் சோட்டா நாயக்கன் ட்ரைப்ஸ். ஐ திங்க் ஐ வில் ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் செக். யா, எலிஃபெண்ட் இது வந்து அது காட்டு நாயக்கன் ட்ரைப், அது வந்து இருக்குது, அது வேறு. சோட்டா நாயக்கன் ட்ரைப்ஸோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது, தேர் இஸ் சம்திங். ஸோ அவங்களையும் ஒரு 7 ஃபேமிலிஸ் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டில் தேர். ஏன்னா கிராஜுவலாக வந்து பீப்புள் அப்படியே எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சது. அந்த எவால்விங் டைம் எப்போன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெக்னிக் யூஸ் ஆகும்.
ஃபிட் கோல்னு சொல்லுவோம். ஃபிட் கோல்னால் என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாஸ்ட் இன்ஃபினைட்சிமல் infinite symbol time coalescent process. ஒரு பாப்புலேஷன் சடனாக இன்னொரு பாப்புலேஷனாக மாறுறதுக்கு ஒரு பாட்டில் நெக் ஸ்டேஜ் ஒன்று இருக்கும். அதாவது அதுக்கு மேலே அதால் தாங்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். தட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஜீனோம் மேப்பிங்கில் இந்த டெக்னிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஹைப்ரிட்ஸ்லாம் எப்போ எவால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. கோஆலசன்ட் ப்ராசஸ், அந்த ப்ராசஸ் பேருமா? ஜீனோமிக் சீக்வன்சஸை பிரித்து அதை கோஆலஸ் பண்ணி இன்னொரு குரூப்போட ஒட்டி வச்சு அது கூட வந்து டிஎன்ஏ கிரேடிங் பண்ணிவிட்டு அது வந்து பெருசாக போயிட்டுருக்கும். ஓகே, பட் உங்களுக்கு இதில் தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இதெல்லாம் மீதி இருக்கிறது தான் தெரியும். யூ நீட் டு நோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். கோல் கிரேடிங் எப்படி கிரேட் பண்ணுவாங்க இருக்குது, கோல் கிரேடிங் இருக்குது. And there is something called low sulfur, high sulfur. Okay, low sulfur na enna, high sulfur na enna, pure sulfur enna, pure coal enna, impure coal enna, and clean carbon system la vandu enna coal puriyudha. idella vandu neenga poi paakணும். That options you have to see. கோல் வந்து என்னென்ன கிரேடிங்கில் இருக்குது, பிரெண்ட் க்ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது இருக்கும். அண்டு நம்ம ஊரில் எந்த டைப் ஆஃப் சல்ஃபர் கோல் இருக்குது, லோ சல்ஃபர் இருக்கா, ஹை சல்ஃபர் இருக்கா, ஸோ நம்மளது வந்து பியூரா இம்ப்யூரா, நம்மளது வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா, தட் இஸ் வை வி ஆர் அப்சார்பிங் ஆர் வாட், அதெல்லாம் வந்து யூ நீட் டு நோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அதான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்து விட்டது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட், ஹியூமன் பாடியில் சொமட்டோட்ரோபின்ஸ். இந்த கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர்? ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சொமட்டோட்ரோபின் கோஸ் அப் when a person exercise. growth hormone. குழந்தைங்களை ஏன் விளையாட சொல்லுவோம்? குழந்தைங்களை விளையாடாமல் வீட்லேயே உட்கார வச்சு வீட்டில் கேம்ஸே விளையாடிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட் யூ கெட்? க்ரோத் இருக்காது, ப்ராப்பர் போன் க்ரோத்தோ ப்ராப்பர் பாடி க்ரோத்தோ இருக்காது. தட் இஸ் வை வி ப்ரொமோட் தீஸ் திங்ஸ். அதனால தான் இங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. தட் இஸ் த சேம் கான்செப்ட் அப்ளைட் ஹியர். நெக்ஸ்ட், ஸ்ட்ரெஸ் காசஸ் அட்ரினல்ஸ் டு ரிலீஸ் வெரி லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்டிசல் தென் யூஷுவல். Cortisols are needed for glucocorticoid அப்படின்னு சொல்லுவோம், to maintain the glucose balance. If that balance is not there, what we get? என்ன ஆயிரும் நமக்கு? குளுக்கோஸ் பேலன்ஸ் உடம்புல இல்லை, என்ன ஆகும்? இப்போது லோ ப்ரெஷர், சடனாக குளுக்கோஸ் பேலன்ஸ் இல்லாமல் போயிடுது, உடம்புல குளுக்கோஸே இல்லை, டயர்டாகிடுவோமா, ஃபெட்டிக் ஆகிடுவோமா, தூக்கம் வராமல் போகுமா? நிறைய கார்டிசல் பிரச்சனை இருக்கிற அடல்ட்ஸ் இந்த ஐடி செக்டர்லலாம் வர பேஷண்ட்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். லைக் அட்ரினல் இஷ்யூஸ் வுட் பி தேர். அண்ட் அவங்களுக்கு திஸ் குளுக்கோகார்டிகாய்ட், டயபெட்டிஸ்லாம் எதுவும் இருக்காது. லைக் பட் அந்த குளுக்கோஸ் பேலன்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து இதுவும் ஆல்சோ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். கார்டிசோல் ஆல்சோ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல், ரைட்? நெக்ஸ்ட், த வைரஸ் தட் காசஸ், அடுத்து 25th பாசிட்டிவ் வைரஸ் நெகட்டிவ் வைரஸ்ன்னு கேட்டிருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது எத்தனை பேர் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பீங்கன்னு எனக்கே அதிசயம்தான். ஃப்ளூக்லேயே யாராவது அடிச்சிங்களா இதை? அப்படியே தப்பாக போடுறீங்க.
பாசிட்டிவ் சென்ஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ், நெகட்டிவ் சென்ஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ். ஓகேவா? ஆர்என்ஏ வைரஸ்னால் என்னது? உங்களுக்கு ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ வைரஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஐடியா பேசிக் இருக்கு இல்லையா? ஸோ பாசிட்டிவ் சென்ஸ் ஆர்என்ஏ, நெகட்டிவ் சென்ஸ் ஆர்என்ஏனா பாசிட்டிவ் சென்ஸ் இஸ் a particular kind of single stranded RNA which has a capability of operating mRNA and டைரெக்டாக ப்ரோட்டீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுக்கு. ஓகே, டைரெக்டாக ப்ரோட்டீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நவ் டெல் மீ, கோவிட்-19 டைரெக்டாக ப்ரோட்டீன் மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிட்டு இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கா இல்லையா? வித்தின் அ ஃபியூ ஹார்ஸ் இட் செல்ஃப் அதோட விரிலன்ஸ் வரதுக்கான ரீசனே வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் டைரெக்டாக அதோட இது வந்து ஸ்ப்ரெட் தானே வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ் சென்ஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ். அதுவே நெகட்டிவ் சென்ஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ்னால் அந்த மெசஞ்சர் இதை வந்து கொண்டு வர முடியாது. அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ரீசஸ் ஃபேக்டர் ஞாபகம் இருக்கா? இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு, இல்லைனா மைனஸு. அதே தான் இங்கேயும் கான்செப்ட். நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ். ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் இங்கே இல்லாததுனால எம்ஆர்என்ஏ வந்து உங்களுக்கு ப்ரோட்டீனாக கன்வெர்ட் ஆகலை. ஒன்லி வென் திஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் டிசீஸ் காசிங் வந்து நடக்கும். ஓகே, பட் இது வந்து கோவிட்-19 உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் திஸ் நெகட்டிவ் இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்காது. இட் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் அன் ஆர்என்ஏ, தட்ஸ் இட். அதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு ஃபீவர்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா, ஜென்ரல் கோல்டு ஃபீவர்லாம் வரும், அந்த அளவுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகாதீங்க. இட் ஹேஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு அ பர்டிகுலர் எம்ஆர்என்ஏ. இந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி விரலன்ஸ் வந்தால் மட்டும்தான் டிசீஸே காஸ் பண்ண முடியும். கோல்டு இருக்குது, ஃபீவர் இருக்குது, ஆனால் எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருமா? இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே. லாஜிக் புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? இவ்வளோ தான் கொஷின் இந்த இதுலேயே. தட் இஸ் வை அவங்க கேட்டிருக்கிற கொஷின் வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட்.